सामुएल 5 अध्याय पढ़िबा पई तुमे साहाय्य कल प्रभु। प्रथम सामुएल 1-4 पर्यंत बहुत विषय हमको शिक्षा देइछ केमिति तुमटारे विश्वास करिवार अछि प्रभु। केमिति प्रभु स्त्री माने आमे रहिबार अछि मां परि केमिति रहिबार अछि आउ केमिति तुमर कार्य पवित्र भाबरे करिवार अछि। एली याजकंक तांक पुत्र मानक द्वारा हान्नांक द्वारा सामुएलंक द्वारा शिखाइछ केमिति बसीभूत हेबार अछि सब। आज 5 अध्याय रे प्रभु हमको नुआ विषय आमे शिखि पारिबो प्रभु। तुमे साहाय्य कर बुझी पारिबे वाक्य रूप रोटी को तुमे भांग प्रभु। मो मुख को शुचि कर पवित्र कर आम समस्त सहित तुमे कथा कह जीशुक बहुमूल्य नाम रे प्रार्थना मागिछि पिता आमेन आमेन। प्रेज द लॉर्ड। आउ ए 5 अध्याय 7 अध्याय मतलब बहुत विषय इरे आमे देखुछु। केबे आमे 4 अध्याय रे पढ़िथिलु युद्ध हेला समय रे फलस्तीन माने इस्राएल मानक सहित युद्ध कला समय रे हारी जाउथिले ना। से समय रे सिंधुक को नेकी आनिकी मध्य रखिले तांकर भावना कोन सिंधुक जदि थिबो प्रभुंकर सिंधुक थिले हमें विजय पाइबो बेली भाबे। हाँ से विषय मु कहिते ना बाइबल पाखरे रहिकी रखिकी सोंती बाइबल पाखरे रहिले बाइबल जदि हमें बैग रे रहिले जदि हमें पॉकेट रे रहिले हाँ हमें विजय हे जीवो कोटी हारिबोनी बेली केते जनकर भावना। मात्र सिंधु को मध्य का आनिले भी हाँ तांके कोन फिलिस्तीन माने जीतिले आउ पालेस्टीन इस्राएल माने हारी गले आउ पालेस्टीन माने कोन कहिले ए प्रभु सेरी अच्छंती आहरी हमें निराश हेबार नहीं आहरी तुमे शक्ति युक्त हो आहरी तुमे युद्ध कर हमें जीतिबार अछि। हाँ शैतान कोन भाबिबो बाइबल अछि ना ना तांको पाखरे बाइबल अछि तो सेतबे मु जीविनी मु तांको किछि करिबिनी भाबिबो कि ना ना आमे पाखरे बाइबल थिले भी शैतान आसिकी हमको हैरान करिवो। मात्र से बाइबल जो प्रतिज्ञा अछि जो वाक्य अछि सेटा आमे हृदय रे थिबार अछि से वाक्य को शैतान डरिबो। वाक्य होछि कोन वाक्य बाइबल परमेश्वर बे कोटी लेखानी वाक्य परमेश्वर एक वाक्य सेतिपे से वाक्य का हमें धरिबार अछि प्रतिज्ञा युक्त वाक्य का हमें निज करिबार अछि से हम हृदय रे रखिबार अछि सेबे शैतान डरिबो। हेती कोन आमे 5 अध्याय रे देखुछो फलस्तीन माने जीतिले तापरे से सिंधु को कोन कले फलस्तीन माने तांकर देश को नेई पळेले आउ से तांकर देवतांक मंदिर रे से सिंधु को रखिले सेठी एति मध्य रे फलस्तीन माने परमेश्वर को सिंधु को नेई एबेन एजरु अस्वेदोद को जाइथिले तही उठारु फलस्तीन माने परमेश्वर को सिंधु को नेई दागन मंदिर को आनी दागन देवता निकट रे रखिले। से सिंधु को केबे फलस्तीन माने जीति गले सिंधु को तांके नहीं गले केते बे प्रभु को जानी नहंती प्रभु को शक्ति को खाली देखी छंती। फलस्तीन माने केबे सिंधु को इस्राएल मान को मध्य रे आसिला फलस्तीन माने टिके डरिले मात्र तांके साहस कले स्टेप्स नेले तापरे जीति गले। से सिंधु को बेले कौन से गोटे पेटी परी थिबो मोशांक द्वारा प्रभु लिखिकी देइछंती 10टी आज्ञा से सिंधु को भीतर थिबो आउ आहारनकर बारी थिबो आउ मन्ना गोटे बॉल रे मन्ना जोटा आकाश रु प्रभु देकी तांको तृप्त करैथिले सेटा गोटे बॉल रे मन्ना थाई कि से सिंधु को बॉक्स भीतर थिबो सेतिकेटा 10टी आज्ञा जोटा परमेश्वर हस्त लिखित बेले परमेश्वर को वाक्य से भीतर अछि आउ आहारनकर बारी अछि आउ बॉल रे मन्ना अछि ए तीनटा सिंधु को तांके नै कि अष्टोद देवता अष्टोद जगह दागन देवता अष्टोद मंदिर रे दागन देवतांक मंदिर रे सेठी देवतांक मूर्ति पाखरे से सिंधु को रखिदेले
कहीं जानी नहांती आमे परमेश्वर केते पवित्र परमेश्वर। हाँ से सिंधुक जो आज्ञा अच्छी से कमांडमेंट्स ताइरे केते शक्ति अच्छी से फिलिस्टिय माने जानी नहांती नहीं कि वाक्य खाली आम बाइबल भितरे जो वाक्य मामूली सबु बही केमिति अक्षर गुड़ाक अच्छी सेंटेंस गुड़ाक सेमिति का नहीं ए वाक्य पावरफुल शक्ति अच्छी पावर अच्छी ए वाक्य सबु बही आमे केमिति पढ़ुछु सेमिति नहीं ए बही रे एक्स्ट्रा पावर अच्छी से गुटे गुटे कथारे प्रभुंको कथारे से शक्ति अच्छी और से प्रभुंको कथारे जीवन अच्छी। हाँ प्रभुंको कथा कौन मृत लोक को उठेई देइथिला प्रभुंको कथारे कौन सुस्थता थिला प्रभु कहूतिले रोगी माने सुस्थ हो जाउथिले प्रभु कहूतिले अंध माने देखुतिले प्रभु कहूतिले लेंगरा माने चालुथिले प्रभु कहिला समय पक्षपाती लोक माने उठी सुस्थ पाउथिले ए प्रभुंको कुष्ठ रोगी माने सुस्थ पाइले खाली तांको कथारे का से कमांड रे शक्ति अछि मात्र फिलिस्टिय माने एरा जानी नहांती से वाक्य रे केते शक्ति अछि खाली फिलिस्टिय माने का नहीं इबे भी दुनिया रे विजाति माने का नहीं प्रभुंको पिला माने भी केते जन प्रभुंकर वाक्य रे केते शक्ति अछि जानी नहांती सेति पई बाइबल पढ़ंती नहीं बाइबल कोन आमे पढ़िबा द्वारा बाइबल केबे पढ़ुछु आमे मामूली बुक्स पढ़ी नहीं बुझो न बुझो बाइबल को पढ़ंतो आउ बाइबल वर्ड्स भी पिला मान को कहीं शिखाइबे मुखस्थ करिबे बेले ए गुटे गुटे वर्ड रे परमेश्वर को शक्ति अछि ना से केबे आमे मुख द्वारा आमे जीवा द्वारा से वाक्य गुड़ा को रिपीटेशन हबो बेसी आमे बाइबल पढ़िबो से शक्ति आम जीवा रे आसीबो आम जीवा रे से शक्तिटा प्रवेश करिवो सेतिपई जोटा आमे कहिबो जीवारे मुखरे सेटा हेई जीवो सेतिपई बाइबल को बेसी पढ़िबा पई कहिबे बाइबल को प्रार्थना करिवार अछि मना नाही मु कहिना प्रार्थना तो अधिक धन्यवाद देबार अछि ताहाटो अधिक बेसी बाइबल पढ़िवार अछि ए बाइबल भितरे जो जो सेंटेंस अछि जो जो वर्ड्स अछि जो जो वाक्य गुड़ाक अछि सेरा आमे सुनुथिबा आमे कर्णरे से शक्ति आसीबो आमे सुनुथिबा आम माइंड रे सब आलोचना आमे सुनिले भाबिले वाक्य को मेडिटेट करे कोन आमे माइंड आलोचना सबु जोटी जोटी शैतान अछि जोटी जोटी निराशा होछि जोटी जोटी आम भावना रे भय आसुछि से सबु को से वाक्य कोन क्लीन करि देबो सेतिपे आमे वाक्य को पढ़िबार अछि बेसी वाक्य को मुखस्थ करिबार अछि वाक्य को बेसी मेडिटेट ध्यान करिबार अछि वाक्य को बेसी सुनिबार अछि से सबु बेले वाक्य विषय भाबिबार अछि कारण परमेश्वर को विषय में भाबुछ से शक्ति आम अंग प्रत्यंग रे कार्य करिवो मामूली नहीं सबुदिन पढ़िकी देखंतु ट्राई करंतु गोटे 6 मास गोटे घंटा नहे 2 घंटा मु बाइबल पढ़िबी प्रभु को उपस्थित आसबी से वाक्य को मु बुझिबी सुनिबी भाबिबी सेरा सेबे हमर सब विषय चेंजेस अछि भावना रे भी शैतान पसुछि ना नाही बहुत भावना रे भी शैतान पसुछि हम इमिति भाबिबा को देबो कि किछि नाही तुमे जीवन वेस्ट सेमिति भी मात्र प्रभु को वाक्य कोन कहछि बहुमूल्य जीवन प्रभु हमको देइछन्ति हाँ कोन पैसा देइक हमको किनि नहांती हाँ प्रभु तांग रक्त देइकी जीवन देइक हमको किनिछन्ति सेरा हम कोन बाइबल पढ़िबानी केबे बेसी वाक्य सुनिबानी शैतान इमितेका मध्य मध्य आसिकी हमको विरक्त करिवो हमको निराश कर देबो किछि कोन नेगेटिव हेई जीव बेले कोन अछि तो जीवन देखुनु तो प्रभु को ग्रहण करियो बाप्तिस्म नेयो हेले भी तो जीवन किछि लाभ निमित कहतिबो मात्र हम वाक्य सुनुतिबो वाक्य पढुतिबो सेबे कोन लागिबो से वाक्य हमको साहस देबो प्रभु तो मते बहुमूल्य रक्त देकी किनिछन्ति हाँ पितर लेखा आइछि ना सुना रे रूपा रे प्रभु हमको किनि नहांती बहुमूल्य रक्त दे किनिछन्ति आमे बहुमूल्य लोक हाँ कार टारू अधिक हाँ संपत्ति टारू अधिक आमे सबु सुना गहना सबु टारू अधिक बहुमूल्य आमे
very costly ସୁନା ସବୁ କଣ ଦାମ ଅଛି ତାର 40,000 50,000 ନହେଲେ 40 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ବଙ୍ଗଳା ମାତ୍ର ଆମର ଦାମ କେତେ ଆମେ ସେଟା କାଉଣ୍ଟ କରିପାରିବାନି ଏକା ହେଇପାରିବାନି ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜୀବନ ସହିତ ଆମର କାଉଣ୍ଟିଂ ହବ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜୀବନ ସହିତ ଆମେ ତୁଳନା କରାହେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଏତେ ଅନୁଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି ସେବେ କଣ ଆମକୁ ସାହସ ଆସିବ ଆମକୁ ଡିମ୍ ଲାଗିବନି ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ପ୍ରେମ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ବାଛିଛନ୍ତି ଏସବୁ ବାକ୍ୟ ଆମକୁ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ କରିବ ଆଉ ବାକ୍ୟ ସାମ୍ନାରେ ଶୈତାନ ହାରିଯିବ ବାକ୍ୟ ପାଖରେ ଶୈତାନ ରହିବ ନାହିଁ ଶୈତାନ କେତେ କଥା କହିକି ଆମକୁ କେତେ ବିଷୟରେ ଦେଖେଇକି ଆମକୁ ଡରେଇଲେ ବି ବିଚଳିତ କଲେ ବି କେବେ ବାକ୍ୟ ଆମେ ଧରିଦେବୁ ଶୈତାନ ସେବେ ଥରହର ହବ ଶୈତାନ ସେବେ ଲଜ୍ଜିତ ହେଇଯିବ ଶୈତାନ ସେବେ ଭୟ କରିବ ବାକ୍ୟ କଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆଉ ଏଇଠି କଣ ଦାଗନ ଦେବତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ସିନ୍ଦୁକକୁ ରଖିଲେ ସେ ପରଦିନ ତାଙ୍କେ ଆସିକି ଦେଖିଲା ସମୟରେ କଣ ହଉଛି 3 ପଦ ତହିଁ ପରଦିନ ଅଶ୍ଡୋଦର ଲୋକମାନେ ଶୀଘ୍ର ଉଠନ୍ତେ ଦେଖ ଦାଗନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସିନ୍ଦୁକ ସମ୍ମୁଖରେ ମୁହଁ ମାରି ଭୂମିରେ ପଡିଅଛି ତେଣୁ ସେମାନେ ଦାଗନକୁ ପୁନର୍ବାର ଉଠାଇ ତାହା ସ୍ଥାନରେ ରଖିଲେ ମହାନ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଆଉ କେତେ ଦାଗନ ସେ ଦେବତାଙ୍କ ପାଖରେ ସିନ୍ଦୁକକୁ ରଖିଲା ସମୟରେ କଣ ହେଲା ସେ ଦେବତା ମୁହଁ ମାରି ତଳେ ପଡିକି ଅଛି ଆଉ ସକାଳେ ତାଙ୍କୁ ଉଠିକି ଦେଖିଲା ସମୟରେ ସେ ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲା ସମୟରେ ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ପଡି ଯାଇଛି ତଳେ ମୁହଁ ମାରିକି ତଳେ ପଡିକି ଅଛି ଆଉ ତାଙ୍କେ କଣ କଲେ ତାକୁ ଉଠେଇଲେ ସିଧା କରିକି ରଖିଲେ ମୂର୍ତ୍ତି ସେ କଣ ହାତ ଅଛି ସେ କଣ କାମ କରିପାରିବ ଗୋଡ ଅଛି ସେ ଚାଲିପାରିବ କି ତାର ମୁଖ ଅଛି କଥା କହିପାରିବ କି ଆଖି ଅଛି କଣ ଦେଖିପାରିବ କି ସେ କିଛି କରିପାରିବନି ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସିନ୍ଧୁକ ସାମ୍ନାରେ ସେ ପଡିକି ତଳେ ପଡିକି ମୁହଁ ମାରିକି ଅଛି ଆଉ ଲୋକମାନେ କଣ କଲେ ତାକୁ ଉଠେଇଲେ ତା ସ୍ଥାନରେ ଠିଆ କଲେ ତାପରେ ପଳେଇଲେ ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଦିନ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ସେମିତି ଭୋର ସକାଳେ ଉଠିକି ଆସିଲା ସମୟରେ ପୁଣି ସେମାନେ ତହିଁ ଆର ଦିନ ପ୍ରଭାତରେ ଶୀଘ୍ର ଉଠନ୍ତେ ଦେଖ ଦାଗନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସିନ୍ଦୁକ ସମ୍ମୁଖରେ ମୁହଁ ମାରି ଭୂମିରେ ପଡିଅଛି ପୁଣି ଦାଗନର ମୁଣ୍ଡ ଓ ହାତର 2 ପାପୁଲି କଟା ହୋଇ ଦ୍ୱାରବନ୍ଧ ଉପରେ ପଡିଅଛି କେବଳ ତାହାର ମତ୍ସ୍ୟାକାର ବାକି ରହିଅଛି ସେ ନେକ୍ସଟ ଫାଷ୍ଟ ଦିନ ଆସିକି ଦେଖିଲା ସମୟରେ ସେଟା ପଡିକି ମୁହଁ ମାରି ତଳେ ପଡିଥିଲା ତାକୁ କଣ କଲେ ଲୋକମାନେ ଠିଆ କଲେ ତା ସ୍ଥାନରେ ଠିଆ କରିକି ପଳେଇଲେ ସେକେଣ୍ଡ ଦିନ କେବେ ଆସିଛନ୍ତି ସେ ଦେଖିଲା ସମୟରେ କଣ ହେଇଛି ସେଇଠି ଖାଲି ଦାଗନ ପଡିନି ଏକା ତାର ମୁଣ୍ଡ କଟା ହେଇକି ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପଡିଛି 2ଟା ହାତ ପାପୁଲି ବି କାଟିକି ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଖାଲି ତାର ଗଣ୍ଡି ଏକା ଏମିତି ସେ ଦେହ ଏକା ବଡି ସେଇଠି ଅଛି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଆମ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ସାମ୍ନାରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସାମ୍ନାରେ କୋ ଦେବତା ଠିଆ ହେଇପାରିବ ଶୈତାନ ଠିଆ ହେଇପାରିବ କି ବିଲକୁଲ ଠିଆ ହେଇପାରିବନି ସେ ଥରହର ହେଇଯିବ ସେଥିପାଇଁ ବାକ୍ୟକୁ ବେଶୀ ପଢନ୍ତୁ ବାକ୍ୟକୁ ହୃଦୟ ରୂପେ ପଟକାରେ ଲେଖନ୍ତୁ ସେ ହିତୋପଦେଶରେ ସଲୋମନ ଜ୍ଞାନୀ ସଲୋମନ କହିଛନ୍ତି ନା ବାକ୍ୟକୁ ହୃଦୟ ରୂପେ ପଠାରେ ଲେଖ ବେଳେ କାହିଁକି ଏ ବାକ୍ୟ ଯଦି ଆମ ହୃଦୟରେ ଥିବ ପରମେଶ୍ୱର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆମ ହୃଦୟରେ ଅଧିକାର ଚଳେଇବେ ବାକ୍ୟ ଯଦି ଆମେ ଭାବିଥିବୁ ଆମ ଭାବନାରେ ବି ପରମେଶ୍ୱର 100% ଥିବେ ଶୈତାନ ସେ ଜାଗାରେ ପଶି ପାରିବ ନାହିଁ ଆମେ ବୀଜ ବୁଣାଳି କାହାଣୀ ଯୀଶୁ ବାପା କହିଛନ୍ତି ନା ସେଇଟା ବୀଜ ବୁଣାଳି କାହାଣୀରେ କଣ ଅଛି 4ଟା ପ୍ରକାର ଭୂମି ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି ନା ଗୋଟେ ବୀଜକୁ କଣ କହିଛନ୍ତି ରୋଡ ସାଇଡରେ କଣ୍ଟାରେ ଆଉ ପଥରିଆ ଜାଗାରେ ପଡିଛି ବେଲେ ତା ଅର୍ଥ କଣ ଆମେ ପଢିଥିଲୁ ସେ ବୀଜ କଣ ସେଇଠି
केबे कंटारे पड़ुछि कंटा बदा उठिकी ताकू चापी देउछि। आम भावना रे परिस्थिति इमिति शैतान करिदेव कि आमको बेले ए सबु वाक्य को चापी देव। ए सबु आमे भाबिकी आम चारियारे जोटा होउछि से सबु भाबिकी आमे निराश होई जिबार अछि। वाक्य को बेसी ध्यान न करिबार अछि। शैतान रो प्लान केबे आमको ए सबु आसीबो आमे निराश हेबार नै। परिस्थिति किए निंदा करिवे किए ताड़ना करिवे किए आम विरुद्ध रे कहिबे सेबे कोनो आमे कोनो ए सबु भाबिकी रहि जिवो। शैतान रो प्लान कोनो हाँ एमिति तू भाबी भाबिकी चिंता रे पड़िकी कांदी कांदी की प्रार्थना करते इमिते के तू रह। हाँ वाक्य को बेसी पढ़ना। वाक्य केबे आमे पढ़िबु ए सबु आमे विजय पाई जिवो। कहीं वाक्य परमेश्वर आम हृदय भितर आम भावना भितर आम जीवन भितर आसी जिवे आमे सबुरे विजय पाई जिवो। आमे सबु जानी देबो आमर आखि खोली जिवो। शैतान को इच्छा नै सेति वाक्य पढ़ा को देव ना शुणा को देव ना ध्यान करने को देव ना प्रार्थना करने हम वाक्य पढ़ा को बेसी समय आम देवार अच्छे। वाक्य होची परमेश्वर परमेश्वर एक वाक्य आम वाक्य परमेश्वर को सिंधु को सामना रे दागन देवता रही पारेनी। से पड़ी गला मुह मारिकी तार मुंड कटा गला तार हाथ जीटा कटा गला तार अर्थ कौन। हाँ से ए मुंड रे काना खराब खराब भावना सब आमको देव से आउ दे पारिबनी ता हाथ आउ किछि काम करि पारिबनी। से बेले शैतान किछि आमको विरक्त करि पारिबनी तार हाथ किछि आम ऊपर अधिकार चलै पारिबनी। सेतिबे से कटा गला। सेबे लोक माने आसिके देखिले 5 पद एहेतु दागन रो जाजक माने अबा जेउ माने दागन मंदिर को आसंती सेमानंको मध्यरु केही आजी पर्यंत अष्टोदिष्ट दागन द्वार बंद मारंती नहीं। आउ तापरे से द्वार बंद ऊपर पड़ी ना सेतिबे से द्वार बंद मारंती नहीं। तापरे 6 पदरे मात्र अष्टोदीय लोक मानंको उपरे सदा प्रभुंको हस्त भारी हेला ओ से अष्टोद को ओ तोही सीमा स्थित लोक मानंको अश्वरोगरे आघात करी संहार कले। प्रभुंको हाथ कौन अष्टोदीय लोक मानंको उपरे भारी हे गला तांको कष्ट देला। कहीं सिंधु को आनिकी रखिछंती सेठी पवित्रता नहीं से देश रे पवित्रता नहीं से देश रे प्रभु भय नहीं से देश रे वाक्यानुसार जीवन नहीं से देश रे परमेश्वर को गौरव नहीं। सेति परमेश्वर कौन परमेश्वर हस्त तांको ऊपर भारी रहिला तांको संहार कला विनाश करिबा पई स्टार्ट है। विनाश तांको जीवन रे से देश रे आसिया केमिति आसिया अष्टोद को और तही समाज लोक मान को अश्व रोग रे आघात करी। गुड अश्व रोग बेले कौन सेरा बड़ बड़ गाँ हे जीव तुम कौन कहिबे ना बत्ता बत्ता बेले कहिबे थाई भी उपरे गुड़े आउ पिठी रे नहले जंग पाखरे बत्थ होई जीवन बड़ बड़ बत्थ परी से बत्थ ही गले कौन चलवा कष्ट हब बसवा कष्ट हब पेन होतिब। हाँ सेटा फुल जीवन सेमिति सेमिति बत्थ हस्त भारी हेले और से अस्तरको तई सीमा स्थित लोक मानक अश्व रोगरे आघात करी संहार कले। से अश्व रोग बे बत्थ जाक हे गलानी बत्थ जाक हे गले लोक माने बहुत कष्ट पाइले। हाँ केते जन मरि जाउथिले बे तहु अष्टोदीय लोक माने ताहा देखि कहिले इस्राएल परमेश्वरको सिंधु को आंभ मानक निकटरे रहिब नाही कारण आंभ मानक उपरे और आंभ मानक देवता दागन उपरे ताहांकर हस्त निष्ठुर होइअछि।
ତାଙ୍କ ହସ୍ତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ହସ୍ତ ନିଷ୍ଠୁର ହୋଇଯାଇଛି, ଦୟା କିଛି ଦେଖଉନାହାନ୍ତି, ସେଠି କରୁଣା କିଛି ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ହସ୍ତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ହସ୍ତ ଭାରି ହେଇଗଲା, ତାଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେଉଛି। ସେ ହସ୍ତ କଣ ତାଙ୍କୁ ରୋଗ ଆଣିଛି, ସେ ରୋଗ ତାଙ୍କୁ ବଥା ବଢି ଯାଉଛି, ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମିତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସିନ୍ଧୁକ ସେଠି ଥାଇକି କହିଲେ। ତାପରେ 8 ପରେ ଏନୁ ସେମାନେ ଲୋକ ପଠାଇ କଣ କଲେ, ପରଷ୍ଟିୟ ମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ଅଧିପତିଙ୍କି ଆପନା ମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଏକତ୍ର କରି କହିଲେ, ଇସ୍ରାଏଲ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସିନ୍ଧୁକ ବିଷୟରେ ଆମ୍ଭେମାନେ କଣ କରିବା? ତହିଁରେ ସେମାନେ ଉତ୍ତର କଲେ, ଇସ୍ରାଏଲ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସିନ୍ଧୁକ ଗାତକୁ ନିଆଯାଏ। ତହିଁ ସେମାନେ ସେଠାକୁ ଇସ୍ରାଏଲ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସିନ୍ଧୁକ ନେଇଗଲେ। କୋଉଠିକି? ଗାତକୁ ନେଇଯିବା। ସେଠି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସିନ୍ଧୁକକୁ ଗାତକୁ ନେଇଗଲେ। ଏଇଠି ଥିଲେ ଆମ ଉପରେ ତାଙ୍କର ହସ୍ତ ଭାରି ହେଇଯାଇଛି, ଆମକୁ କଷ୍ଟ ଦେଉଛି, ଆମର ରୋଗ ଆସୁଛି, ବଥ ବଢି ଯାଇଛି, ସେଟା କୋଉ ମେଡିସିନ ଦେଲେ ବି କମିବନି। କାହିଁକି? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ରୋଧ ଆସିଛି ତାଙ୍କ ଉପରେ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ରୋଧ ଆସିଲେ ସେ ତାଙ୍କେ ଯୋଉ ମେଡିସିନ ଦେଲେ ବି, ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କଲେ ବି ସେଟା କମିବନି। ଏବେ କଣ କଲେ ତାଙ୍କେ? ଏଇ ସିନ୍ଧୁକ ଥିବା ଲାଗି ଆମ ଉପରେ ଏତେ କଷ୍ଟ ଆସିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏ ସିନ୍ଧୁକକୁ ଆମେ କଣ କରିବା? ଗାତକୁ ନେଇଯିବା ଭାବିଲେ। ସେଇଠି ପୁଣି ସେମାନେ ତାହା ନେଇଗଲା। ଉତ୍ଥାରେ ଏପରି ହେଲା ଯେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ହସ୍ତ ନଗର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅତି ମହା ବ୍ୟାକୁଳତା ଜନକ ହେଲା। ପୁଣି ସେ ନଗରସ୍ଥ ସାନ ବଡ ଉଭୟଙ୍କୁ ଆଘାତ କଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କ ଠାରେ ଅଶ୍ଵରୋଗ ବାହାରିଲା। ସେଇଠି ବି ଗାତରେ ବି ପ୍ରଭୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହସ୍ତ ଉଠେଇଲେ, ଅଶ୍ଵରୋଗ ବାହାରିଲା। ତାପରେ ସେଇଠି ବି ସାନ ପିଲାଟାରୁ ବଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଡ ବଡ ବଥ ପରି ହେଇଗଲାଣି। କେତେ କଷ୍ଟ! ବଡ ଲୋକମାନେ କଷ୍ଟ ପାଉଥିବେ, ସାନ ପିଲା କେବେ କଷ୍ଟ ପାଇଲେ ସେଇଟା ଦେଖିକି ବି ବଡ ଲୋକମାନେ କଷ୍ଟ ପାଇବେ। କେବେ ଏମିତି ହଉଛି? ବାକ୍ୟ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଲକୁଲ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି, ମାତ୍ର ସିନ୍ଧୁକକୁ ରଖିଛନ୍ତି। ଆମେ ମାତ୍ର ସେମିତି ରହିବାର ନାହିଁ। ଆମେ ଖାଲିରେ ନାମରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବେଳେ ରହିବାର ନାହିଁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଆମେ ଧାରଣ କରିବାର ଅଛି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଚାଲିବାର ଅଛି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଜୀବନରେ ରଖିବାର ଅଛି। ସେବେ ଆମେ ଜୀବନରେ କଣ? ଆମେ ବିଜୟ ଜୀବନ କାଟିପାରିବା। ସେବେ ଆମେ ଜୀବନରେ ସବୁ ବନ୍ଧନ ଯୋଉ ଫିଟିଯିବ, ରୋଗରୁ ସୁସ୍ଥ ହବ। ମାତ୍ର ସେଇଠି ବାକ୍ୟକୁ ବେଶୀ ସିନ୍ଧୁକକୁ ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେଇନାହାନ୍ତି ନା, ସେଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ରୋଧ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆସିଲା। ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ନାମ ଅପେକ୍ଷା ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଉଚ୍ଚରେ ରଖିଛନ୍ତି। ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଆମେ ଶିଖିବା, ପରମେଶ୍ୱର ଏକା ତାଙ୍କର ନାମ ଅପେକ୍ଷା ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଉଚ୍ଚରେ ରଖିଛନ୍ତି ବେଳେ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଉଚ୍ଚରେ ରଖିବା। ସମସ୍ତେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ, ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଉଚ୍ଚରେ ରଖିବା। କେବେ ଆମେ ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ରେୟାର କରିବୁ, ଟିକେ ବାକ୍ୟ ପଢିବୁ, ତାକୁ ଭାବିବା, ମେଡିଟେଟ କରିବା, ଧ୍ୟାନ କରିବା। ଆମ ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଉଟା ବି ଓଲଟା ପରିସ୍ଥିତି ହେଲେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦିକି ରହିକି, ପ୍ରଭୁ ମତେ ଏଇଟା ଉଦ୍ଧାର, ସେମିତି ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ମତେ ତୁମେ ବାକ୍ୟ ସହିତ କଥା କୁହ। ଏ ରୋଗ ଆସିଛି, କଣ ପାଇଁ ଆସି? ତୁମେ ବାକ୍ୟ ମତେ ଦିଅ। ସେ ବାକ୍ୟରେ ଏ ରୋଗ ମୋଟାରୁ ପଳେଇବାର ଅଛି। ଏ ସମସ୍ୟା ଆସିଛି, ପ୍ରଭୁ ମତେ ତୁମେ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଦିଅ, ତୁମରି ବାକ୍ୟ। ପ୍ରଭୁ କଥା କହିବେ। ମାଗିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋ ଜୀବନରେ ଏଇଟା ମୁଁ ବହୁତ ବେଳେ କେବେଠୁ ବାକ୍ୟ ପଢିବା ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
ବାକ୍ୟ ସହିତ ଏକ ପ୍ରଭୁ କଥା ହେଇଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା ଏତେ ନିରାଶ କେବେ ଭାବିବି କାନ୍ଦିବି ଏ ବାକ୍ୟ ଏମିତି ଆସିବ କି ପୁରା ମୋ ଜୀବନକୁ ପୁରା ଚମତ୍କାର ଭାବେ ଗୋଟେ ମାଇଣ୍ଡ ଫ୍ରେଶ ହେଇଯିବ ଆଉ ଦୁର୍ବଳ ସବୁ ପଳେଇବ। ଏତେ ଖୁସି ଆନନ୍ଦ ଲାଗିବ, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ କହିଛ କି ଏଇଟା ବେଲେ ଆମକୁ ଲାଗିବ, ଆମକୁ ଗୋଟେ ବେଲେ ଜିତିଲା ପରି ଆମକୁ ଗୋଟେ ସାହସ ଆସିଯିବ। ହଁ, ମୁଁ ଏଇଟା ବିଜୟ ପାଇବି। ନହେଲେ ଆମକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଯଦି ରହିବାନି, ଏ ଆମ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିକି, ଆମ ରୋଗକୁ ଦେଖିକି, ଆମେ ଆମର ସମସ୍ୟାକୁ ଦେଖିକି ଘର ଲୋକମାନେ ଏକା ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତୋର କଣ ଭୁଲ ହେଇଥିବ, ସେଥିପାଇଁ ତୋର ଏମିତି ହେଇଛି ସେମିତି, ଆମକୁ ଆଉ କଣ ଲାଗିବ, ନିରାଶ ଲାଗିବନି କି? ଆଉ କିଏ ମଣ୍ଡଳ ଲୋକମାନେ ବି, ବାହାର ଲୋକମାନେ ବି ଆହୁରି ଆମକୁ ତାଙ୍କର କଥା ଦ୍ଵାରା କଣ ନିରାଶ ଆସିଯିବ। ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ କଣ ନଈ ପରିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଉଠେଇ ଦେବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ କଣ ନିରାଶରେ ଆମକୁ ଆଶା ଦେବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ କଣ ଆମେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବଦଳେଇ ଦେବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ କଣ ସବୁ ଉପରେ ଆମକୁ ବିଜୟ ଦେବ। ସେ ବାକ୍ୟକୁ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ମାଗିବା। ଏ ନୂଆ ବର୍ଷରେ କୋଉ ପରିସ୍ଥିତି ହେଲେ ବି ଚିନ୍ତା କରିବାର ନାହିଁ, ଆମେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରହିବା, ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ସନ୍ତାନ ମୁଁ, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ରକ୍ତ ଦେଇକି ମତେ କିଣିଛ, ପ୍ରଭୁ ମୋର ମୂଲ୍ୟ ବଢେଇଛ, ପ୍ରଭୁ ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୁଁ କଣ ମତେ ତୁମେ ଶିଖାଅ। ପ୍ରଭୁ ଶିଖେଇବେ। ଗୀତ ସଂହିତା 32:8। ମୁଁ ତୁମକୁ ଉପଦେଶ ଦେବି ଓ ତୁମର ଗନ୍ତବ୍ୟ ମାର୍ଗ ଶିଖାଇବି। ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ଉପରେ ଆପଣା ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ତୁମକୁ ମନ୍ତ୍ରଣା ଦେବି। ମୁଁ ତୁମକୁ ଉପଦେଶ ଦେବି, କିଏ କହୁଛନ୍ତି? ପ୍ରଭୁ। ଓ ତୁମର ଗନ୍ତବ୍ୟ ମାର୍ଗ ଶିଖାଇବି। ତୁମେ ଗନ୍ତବ୍ୟ ମାର୍ଗ ଆଗକୁ କେମିତି ଯିବାର ଅଛି, ଚାଲିବାର ଅଛି, ସବୁ ମୁଁ ଶିଖେଇବି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଶିଖେଇବି, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ରହିକି ଶିଖେଇବି। ମୁଁ ତୁମ ଉପରେ ଆପଣା ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ବେଲେ ଆପଣା ଦୃଷ୍ଟି ବେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆମ ଉପରେ ରହିବ ଓ ତୁମକୁ ମନ୍ତ୍ରଣା ଦେବି। ମନ୍ତ୍ରଣା ବେଲେ ଆଲୋଚନା, ଆଇଡିଆସ ଦେବେ। ଆମେ କାହିଁକି ବିଚଳିତ ହେବା? ପ୍ରଭୁ ଏକା କହୁଛନ୍ତି ଆଇଡିଆସ ମୁଁ ଦେବି, ମୁଁ ତୁମ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିବି, ତୁମ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ମୁଁ ଦେଖିବି, ତୁମର ଯେ ସମସ୍ୟାକୁ ମୁଁ ଦେଖିବି। ତୁମେ ଦେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ତାକୁ ଦେଖିକି ଆମେ କଣ ଦେଖିକି ବୁଥ ଦେବେ କଣ ସେଇଟା ଆଇନା କହିବେ ନା, ସାନକୁ ବଡ ପରି ଦୁଷିବ, ଆମ ଆଖିରେ ସେମିତି ଦୁଷିବ। ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟଟାରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ସେ ସମସ୍ୟାକୁ, ଆମକୁ ସାନ ଦୁଷିବ। ସେମିତି ଆମକୁ ପ୍ରଭୁ ବାକ୍ୟରେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିବି, ମୁଁ ତୁମକୁ ମନ୍ତ୍ରଣା ଦେବି, ମୁଁ ତୁମକୁ ଉପଦେଶ ଦେବି, ମୁଁ ତୁମକୁ ତୁମ ଗନ୍ତବ୍ୟ ମାର୍ଗରେ ଶିଖାଇବି। ଆଉ କଣ ଦରକାର ଅଛି? ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ତୁମେ ଶିଖାଅ, ଆମେ ଶିଖିବୁ, ଆମକୁ ତୁମେ ମନ୍ତ୍ରଣା ଦିଅ, ଆଲୋଚନା ଦିଅ, ଆମ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ରଖ ପ୍ରଭୁ। ଏଇଠି ଏଇ କେବେ ସେଇ ବାକ୍ୟ ମନ୍ଦିର ପାରଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଥିଲା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ହସ୍ତ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଭାରି ହେଇଗଲା, ତାଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେଲା, ରୋଗ ଆସିଲା, ତାଙ୍କେ ଡରିଗଲେ। ସେବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡରି ନଥିଲେ, ଏବେ ଡରିଗଲେ। ସେ କହୁଛନ୍ତି କି ସେ ସିନ୍ଦୁକକୁ ଗାତକୁ ନେଇଯିବା। ସେଇଠି ଗାତକୁ ନେଲା ସମୟରେ ସେଇଠି କଣ ହେଇଛି 9 ପଦରେ, ପୁଣି ସେମାନେ ତାହା ନେଇ ଗଲା ଉତ୍ତାରେ ଏପରି ହେଲା ଯେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ହସ୍ତ ନଗର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅତି ମହା ବ୍ୟାକୁଳତା ଜନକ ହେଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହସ୍ତ କଣ ସେଠି ଅତି ମହା ବ୍ୟାକୁଳତା ଜନକ, ଲୋକମାନେ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଇଗଲେ। ପୁରା ସେଇ ଗଲା ପରେ ସେଇଠି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡର ଲାଗିଗଲା। ପୁଣି ସେ ନଗରସ୍ଥ ସାନ ବଡ ଉଭୟଙ୍କୁ ଆଘାତ କଲେ। ସେ ନଗରରେ ସାନ ଓ ବଡ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଘାତ କଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କ ଠାରେ ଅଶ୍ୱରୋଗ ବାହାରିଲା। ତାଙ୍କୁ ବି ଅଶ୍ୱରୋଗ ହେଇଗଲାନି, ବଥ ହେଇଗଲାନି। କେତେ କଷ୍ଟ ସେଇଟା। ସେ ଜାଗା ଗଲେ ବି ଲୋକମାନେ କେବେ ଜାଣିଗଲେ ପାରଷ୍ଟ୍ରୀୟରେ ସେଇଟା ହେଇଛି। ପାରଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଲୋକମାନେ ଏ ଜାଗାକୁ ଆସିଛି ବୋଲି ଏଇଠି ବି ହବ। ସେ ତାଙ୍କେ ଡରିଲେ, ବ୍ୟାକୁଳ ହଉଥିଲେ। ଆସୁ ଆସୁ ସାନ ପିଲାଠୁ ବଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ରୋଗ ହେଇଗଲାଣି। ତହୁ ସେମାନେ ଇକ୍ରୋନକୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସିନ୍ଧୁକୁ ପଠେଇଲେ।
ତହିଁରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସିନ୍ଧୁକ ଇକ୍ରୋନରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତେ ଇକ୍ରୋନୀୟ ମାନେ କ୍ରନ୍ଦନ କରି କହିଲେ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଇସ୍ରାଏଲ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସିନ୍ଧୁକ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଣିଅଛନ୍ତି। ବେଲେ ସେ ଗାଁରେ ରଖିନାହାନ୍ତି। ଆସୁ ଆସୁ ଏମିତି ହେଲା, ସେ ଗାଁରେ ଇକ୍ରୋନକୁ ନେଇଗଲେ। ଇକ୍ରୋନ ଲୋକମାନେ କିଛି ହେଇନି, ସେ ସିନ୍ଧୁକ ଆଣୁଛନ୍ତି। ସେ ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ତାଙ୍କେ ଭାବିଲେ କି ଆମକୁ କଷ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ, ଆମକୁ କଣ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେବା ପାଇଁ ଇସ୍ରାଏଲ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସିନ୍ଧୁକକୁ ଏଇଠିକି ଆମକୁ ଆଣୁଛ କି? ତାଙ୍କେ ଡରିଗଲେ, କାନ୍ଦ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲେ। ଇକ୍ରୋନ କ୍ରନ୍ଦନ କରି କହିଲେ, କାନ୍ଦି କାନ୍ଦିକି କହୁଛନ୍ତି ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସିନ୍ଧୁକ ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ, ଆସିବାର ନାହିଁ। ଏ ହେତୁ ସେମାନେ ଲୋକ ପଠାଇ ପଲଷ୍ଟିୟ ମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ଅଧିପତିଙ୍କି ଏକତ୍ରିତ କରି କହିଲେ, ଇସ୍ରାଏଲ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସିନ୍ଧୁକ ପଠାଇ ଦିଅ, ତାହା ସ୍ୱସ୍ଥାନକୁ ଫେରିଯାଅ, ତାହା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବଦ୍ଧ ନ କର, କାରଣ ନଗରର ସର୍ବତ୍ର ମୃତ୍ୟୁଜନକ ବ୍ୟାକୁଳତା ଜନ୍ମିଥିଲା। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ହସ୍ତ ସେଠାରେ ଅତି ଭାରି ଥିଲା। ତାଙ୍କେ କଣ ସେ ସିନ୍ଧୁକକୁ ଆଣିଦେଲେ, ମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ହସ୍ତ ବହୁତ ଭାରି ହେଲା, ତାଙ୍କୁ ଆଘାତ କଲା। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କେ ସମସ୍ତେ ପଲଷ୍ଟିୟ ରାଜା ମାନେ, ଅଧିପତି ମାନେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ବଡ ମିଟିଂ କରିକି ଗୋଟେ ଡିସିସନକୁ ଆଣିଲେ କି ଏଇଟା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସିନ୍ଧୁକ, ଇସ୍ରାଏଲର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସିନ୍ଧୁକ ଏଇଠି ଆମ ପାଖରେ ରହିବାର ନାହିଁ, ସେଇଟା ତା ସ୍ୱସ୍ଥାନକୁ ପଠେଇ ଦିଅ। ବୋଲେ ଯୋଉଠି ଥିବାର ଅଛି ସେଇଠି ଥିଲେ ଏକ ଭଲ, ଏଇଠି ଆମେ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବାନି। ଆମେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଉଛେ, ବହୁତ ପ୍ରାୟ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, କ୍ରନ୍ଦନ ବହୁତ ବଢି ଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କେ ଡିସାଇଡ୍ ନେଲେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଏଇଟା ଆମେ ସ୍ୱସ୍ଥାନକୁ ପଠେଇଦେବା। ପୁଣି ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ମଲେ ନାହିଁ, କେତେ ଜଣ ମରି ଯାଇଛନ୍ତି, କେତେ ଜଣ ମରି ନାହାନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେ ଆଘାତ ହୋଇଛି, ବଥ ହେଇଯାଇଛି, ସେମାନେ ଅଶ୍ଵ ରୋଗରେ ପୀଡିତ ହେଲେ, ଆଉ ନଗରରେ ଆର୍ତ୍ତନାଦ ଆକାଶକୁ ଉଠିଲା। ଏତେ ଜୋରରେ କେତେ ଜଣ ମରିଗଲେ, କେତେ ଜଣ ମରି ନାହାନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେ ରୋଗରେ ପୀଡିତ ହେଉଛନ୍ତି, କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କେ ଆଉ ସେ ପୁନର୍ବାର ସେ ଜାଗାକୁ, ସେ ସ୍ୱସ୍ଥାନକୁ ପଳେଇ ଯାଅ। ନାଇଁ କି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ କେତେ ଶକ୍ତି ଅଛି। ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ, ଯୋଉଠି ଅପବିତ୍ର ଜାଗା ସେଇଠି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ରହିପାରିବେନି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ସେଇଠି ରହିପାରିବନି, ସେଇଠି କଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେବ, ସେ ଜାଗାକୁ ନାଶ ଆସିବ। ମାତ୍ର ଯୋଉଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରିବା ଲୋକମାନେ, ସେ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମକୁ ସେଟା ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର କରିବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କେ ସେଟା ସିନ୍ଧୁକର ମହତ୍ଵ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି, ବାକ୍ୟର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି, ସେ ଲୋକମାନେ କଷ୍ଟ ପାଇଲେ। ମାତ୍ର ବାକ୍ୟରେ କେତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଅଛି ଜାଣିବା ଲୋକମାନେ ମହା ଆନନ୍ଦ ପାଇବେ। ବାକ୍ୟରେ କଣ ଅଛି? ଜୀବନ ଅଛି ନା। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 1 ଅଧ୍ୟାୟରେ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ଖାଲି ବାକ୍ୟ ଦ୍ଵାରା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ କଥା ଦ୍ଵାରା ସାରା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଗଲା। ହଁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ କଥାରେ କେତେ ଶକ୍ତି ଅଛି, ସେ ଶକ୍ତିକୁ ତାଙ୍କେ ଜାଣି ପାରି ନାହାନ୍ତି। ସେ ବାକ୍ୟକୁ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ସେଠି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ହସ୍ତ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଭାରି ହେଇଗଲା। ବାକ୍ୟକୁ ଜାଣିବା ଲୋକଙ୍କୁ କଣ ସେଇଟା ଆମକୁ ସହଜ ହବ, ସେଇଟା ଆମକୁ ଜୀବନ ଦେବ, ସେଇଟା ଆମକୁ ଆନନ୍ଦ ଦେବ, ଆହୁରି ଆମକୁ କଣ ବହୁତ ବିଷୟରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଣିବ। ଏଇଠି ଏକା ଦେଖନ୍ତୁ, ବାକ୍ୟକୁ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି ଏ ଲୋକମାନେ କଷ୍ଟ ପାଇଛନ୍ତି। ଆମେ 6 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଉ 7 ଅଧ୍ୟାୟରେ ପଢିବା, ବାକ୍ୟକୁ ଜାଣିଲା ପରେ ଅବେଦେଦୋମ କେତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଛି, ବାକ୍ୟକୁ ତା ଘରେ ରଖିଲା, କେତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଛନ୍ତି। ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେବା, ବାକ୍ୟକୁ ଜାଣିବାର ଅଛି, ଚିହ୍ନିବାର ଅଛି। ଆର ମୂଲ୍ୟକୁ ଖାଲି ଆମେ ବାଇବେଲ ରଖିଦେଲେ ହେବନି, ବାଇବେଲ ଭିତରେ ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ଅଛି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଜୀବନଦାୟକ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ନିଜ କରିବାର ଅଛି। ସେଥିପାଇଁକା ଯୀଶୁ କହିବେ ନା, ମୋ ଶରୀରକୁ କିଏ ଖାଇବ, ମୋ ରକ୍ତକୁ କିଏ ପିଇବ, ସେ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ, ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଅଧିକାର ହବ।
से पाखरे थिबा लोक माने कौन भाविले जिहुदी लोक माने एका फारिसी लोक माने एका वाक्य को धर्मशास्त्र को भल भाव में मुखस्थ करबा लोक माने कौन कहबे ए हे इमिति कौन कहूची तांको शरीर को किए खाई पारिबो ता रक्त को किए पी पारिबो बेली काहेकि तांके जानि नांती परमेश्वर को शरीर कौन परमेश्वर को शरीर रूपे रोटी ए वाक्य को खाओ बेली कहउछन्ते प्रभु ए वाक्य को आमे जीर्ण करिवार अछि वाक्य को आमे बुझिवार अछि वाक्य को निजस्व करिवार अछि प्रभु को वाक्य केबे आमे बुझिबो ता अनुसार चलिबो सेरा हमको आशीर्वाद नहीं आसीबो बुझिबोनो बाकी बाइबल थिबो वाक्य थिबो खेललेस जीवन काटिबो आमे सेबे सेरा हमको अभिशाप आनिबो गुटे पद पढ़िबा कंप्लीट करी हितोपदेश 19 अध्याय 16 पद आज्ञा पालन करी आपण प्राण रक्षा करे मात्र आपण पथ विषय जे असावधान हुए से मरिबो आमेन आज्ञा पालनकारी अपना प्राण रक्षा करे आज्ञा को किए पालिबो मानिबो ता प्राण रक्षा हबो मात्र अपना पथ विषय रे जे असावधान हुए केयरलेस हुए इंग्लिश रे लिखा है केयरलेस आम जीवन रे पथ विषय रे केयरलेस रे जदि जीवन काटिबो वाक्य सुनिथिबो हेला बाबरे हाँ किछि असुविधा नै हेला बाबरे जदि जीवन काटिबो से मरिबो वाक्य तो कहूछि मरिबो तो मु तो मरिनी सेमिते आमे मूर्ख भाव भाविबार नाही मरिनी बेले जीवन फल खाइले प्रभु कहले कि आदाम हावा को तुमे फल खाइबो मरिबो मरि जाइछन्ति कि मरि नांती तांके बंचिछन्ति मात्र प्रभु को दृष्टि मल्ला परि हेगले प्रभु को दृष्टि गुटे दिन 1000 दिन पर 1000 वर्ष पर 1000 वर्ष गुटे दिन पर सेति पई प्रभु को दृष्टि तांके मरि गले काहेकि गुटे दिन ना 1000 वर्ष बंची नाहंती आदाम केबे फल खाइला तापरे 937 ना केते बंचिले 1000 वर्ष तांके कंप्लीट करि पारि नाहंती सेति पे प्रभु को दृष्टि मल्ला परि गुटे दिन 1000 वर्ष ना सेति पे आमे ए प्रभु को दृष्टि मरिबानी प्रभु को दृष्टि भी जीवन थिबो जीवन रहिबा आ प्रभु को दृष्टि आम ऊपर आसो हेला बाबरे जीवन काटिबानी वाक्य को बुझिबा आज्ञाकारी हेबा आमे आ आम प्राण को रक्षा करिबा प्रभु बाकी आमे समस्त आशीर्वाद करंतो आमेन।